Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chandra Vallabha Giridharadhari Gopi Chandra Vallabha Giridharadhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana 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 Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol
Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Vishnu Par Paramahamsa Bharavajaya Prasariyasta Uttara Sattva Shri Srimad Bhagavatam Bhaktivedanta Swami Shrila Prabhupada ki, his compounder charge Shrila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Shrila Haridas Thakur ki, Prem Sakho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda ki, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopanath Shyamakunda Radha Kundi Gira Govardhana ki, Sri Vrindavan Dham ki, Sri Mayapanabari Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Ganga Jamuna Maya ki, Tulsi Devi ki, Bharati Devi ki, Shri Mati Radharani ki, Harinam Sankirtan Jagya ki, Samveda Bhaktivinoda ki, Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Glorious to assembled devotees. Glorious to assembled devotees. Oh, glorious to assembled devotees. Oh, glorious to Sri Sri Guru Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastavate Srimad Bhaktivedanta Swami Shrili Namaste Saraswati Devi Govara Bhajana Navasesha Shunavali Vasudhadastani. So thank you for coming to our small program. Спасибо, что пришли на нашу маленькую программу. My name is Jagadatma Das and I'm from the UK. It's from yesterday review. Меня зовут Джагадатма Das, и я из Великобритании. Everybody knows you. Everybody knows me. Yes, of course. This is Nina, who asks wonderful questions. Thank you, Nina. And who give you these socks, white socks. Oh, very nice. Thank you, Nina. Я говорю, это Нина, которая к нам сюда регулярно ходит. Джагадатма знает уже. This is Galina. Do you remember her? Yeah, I remember Galina. Come from Moscow. She's coming from Krasnogorsk. 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 I don't know Krasnogorsk, but... This is the city you are living now. Oh, it's this Krasnogorsk, similar Red Mountains. And look, and this is Victoria. She is from what's Volgodonsk? What's Volgodonsk? Volgodonsk. She's from the small city on the south of Russia. Okay, nice to see you, Victoria. Anandini Okay. from Sochi. Что это вы сегодня приветствуете? Yeah, I know who you are. I'm just introducing myself. I'm allowed to introduce myself. Yes, Okay. of course. Yes. So I'm a Hare Krishna devotee for over 45 years. Я преданный Хари Кришна и практикую почти 45 лет. I joined the Hare Krishna movement when I was just 19 years old. И я присоединился к движению, когда мне было только 19. I remember because it was my birthday and I was 19. Я помню этот момент, потому что был тот день моего день рождения, мне было 19. And my sister Karen made me a birthday cake, vegetarian, no egg. И моя сестра Карин сделала мне торт на день рождения вегетарианский, без яиц. I was already a vegetarian before I joined До Hare того, как Krishna. я присоединился к Хари Кришна, я уже был вегетарианцем. And I know it was kind of difficult to be a vegetarian. И я знаю, что это было непросто быть вегетарианцем. But I had no difficulty really. Но мне реально это было несложно сделать. Even I would go to a restaurant and I would ask them, can you make me vegetarian dishes? Даже я приходил в ресторан и говорил, а можете вы мне приготовить вегетарианские блюда? And I went to a Chinese restaurant. They gave me rice and vegetables. И я ходила в китайский ресторан, они мне давали рис и овощи. And my friends came with me, a И group мои of my друзья, friends. группа моих друзей со мной вместе приходили туда. About 4 of us, and they were all astonished. Oh, Нас человек 4 было, и они все время удивлялись. because they had thought of becoming a vegetarian. Because they have...
They were thinking of becoming a vegetarian. They were thinking, they wanted to become? Not really. They didn't really want to because they thought it was too difficult. И они думали, что стать вегетарианцем это слишком сложно. Many people think that Krishna consciousness is too difficult Многие люди думают, что сознание Кришны это слишком сложно. because we are vegetarians. Мы же вегетарианцы. You would think that's nothing, Вы можете сказать, да это же ничто. but some people think that's too difficult. Но некоторым людям это кажется слишком сложным. And they don't really care about illicit sex or intoxication Они не сильно переживают по поводу незаконного секса или интоксикации, because they don't do those things. потому что они этим не занимаются. But vegetarianism is difficult for them. Но стать вегетарианцем для них сложно. Those were some, I didn't find it difficult. Но мне это было легко. I thought that being a vegetarian is a very, very good thing. Я думал, что стать вегетарианцем это что-то очень хорошее. Because I didn't want to cause any suffering for any living being. Потому что мне не хотелось причинять страданий ни одному живому существу. So the idea of killing animals and eating them, I couldn't do it. Поэтому вот эта идея есть убивать животных и есть их, я такое не мог сделать. Even before I was a Hare Krishna Даже devotee, до того, как я стал Харе Кришна преданным. I couldn't think of killing animals. Я не мог думать даже о том, чтобы убивать животных. When I was younger, I had guns and I would shoot animals. И когда я был помоложе, у меня был пистолет, и я стрелял в животных. But when I became 17, 18, Но когда мне наступило 17-18 лет, я решил, that I wanted to be a good person что я хочу быть хорошим человеком. because I had the understanding that if I was good, then I would get good in return. Потому что у меня было такое понимание, что если я буду себя хорошо вести, то я также и получу добро в ответ. Do you understand? Знаете? I was thinking, I'll do good for you, and therefore good will come back to me. Я думала, вот я вам сделаю хорошо, и в ответ добро ко мне придет. Therefore, I couldn't kill any animals. Поэтому я не мог убивать животных. But what to eat? Ну что ж тогда есть? Because I was thinking, well, I'm killing vegetables. И я потому что думал, слушайте, ну я же овощи тоже убиваю. And in growing vegetables, there may be so many accidents to killing so many animals. И когда ты выращиваешь овощи, тоже там много всяких разных случайностей. Ты You убиваешь plow in the много field, so many rabbits and mice live in the field. ты вспахиваешь поле, а там мыши живут, кролики. You kill them and destroy the house. А ты убьешь их и разрушишь их дом. So I was thinking, how to survive И я думал, как же выжить мне, without causing suffering. не причиняя страдания. I didn't want to cause any suffering Я не хотел никому причинять страдания. because I thought I want to make spiritual advancement. Потому что я думал так, я хочу продвинуться духовно. So I was thinking, I'll be very gentle to all living И beings, я думал, я буду очень внимательным ко всем живым существам. and I won't cause any suffering. И я не буду причинять страдания никому. But I thought, even driving down the road in a car, Но я думал так, даже когда ты едешь на машине по дороге, so many creatures are killed. столько многих живых существ погибает. How to avoid killing? И как же избежать убийства? I was thinking, if I kill living entities, I will get some bad reaction. Я думал, если я буду убивать живых существ, я получу плохие реакции обратно. Basically, I was thinking like a Buddhist. На самом деле я рассуждал почти как буддист. I wasn't Hare Krishna devotee, Я не был преданным Харе Кришне, but I was thinking I should avoid killing но я думал, мне надо избегать убийства and causing suffering to others. и не причинять вреда, страданий другим. I wanted to be a good person. Я хотел быть хорошим человеком. So I was thinking like this.
Вот так я рассуждал. And then someone gave me this Bhagavad Gita. И затем кто-то дал мне Бхагавад-гиту. And I began reading the teachings of Krishna. И я начал читать учение Кришны. And Krishna says, you can't avoid killing things. И Кришна говорит, ты не можешь избежать убийства. Even when you're driving down the road, so many insects. Даже когда ты едешь по дороге, столько насекомых. And so many animals on the road. И столько животных на дороге. Mice and rats and rabbit, you kill them. Мыши, крысы, кролики, ты всех убиваешь. So how can you avoid causing trouble? Так как же можно избежать того, чтобы причинять проблемы другим? And Krishna does say, you get the bad karma, you get the И reaction. Кришна как раз про это говорит. Ты получаешь плохую карму, ты получаешь реакции в ответ. But then Krishna says something very interesting. Но затем Кришна говорит кое-что очень интересное. He says, you should do everything for me. Он говорит, ты должен делать все для меня. And you should offer your food for me. И ты должен предлагать свою пищу мне. And in this way, there's no sinful reaction. И делая так, ты не будешь получать греховных реакций. So I was like, what? И я думала, что? By doing things for Krishna, there will be no sinful reaction. Делая вещи для Кришны, ты не получишь греховной реакции. I thought that was amazing. Я подумала, ну это замечательная идея. I'll do everything for Krishna. Я все буду делать для Кришны. And in that way, I'll be able to live a pure life. И таким образом я смогу вести чистую жизнь. Before, I was trying to live a pure life. До этого я пытался вести чистую жизнь. But I didn't see how it can be possible. Но я не понимал, как это возможно сделать. Because like I say, even driving the car down Потому the что, road, как я говорил, даже ведя дорогу, ведя машину по дороге, I'll accidentally kill so many living beings. я случайно убиваю такое большое количество живых существ. And even if I eat vegetarian И foods, даже если я ем вегетарианские продукты, accidentally so many living случайно beings will be столько killed. живых существ будет убито. How can you avoid it? И как же этого можно избежать? Krishna says, offer everything to me in И sacrifice. Кришна говорит, предлагай мне все в жертвоприношении. And then, by offering everything in sacrifice, you are freed from all sin. И таким образом, предлагая все в жертвоприношении, ты освобождаешься от всех грехов. And even if you do accidentally kill И so даже many если creatures, ты случайно убиваешь много живых существ, you will not get the sinful ты reaction. не получишь греховной реакции. Because you're not deliberately killing them. Потому что ты же неосознанно убиваешь их. And you are offering the result to Krishna. И ты предлагаешь все плоды Кришне. Therefore, even those animals you accidentally kill will be benefited. Поэтому даже эти животные, которые ты убил, они получат благо. This was a new idea to me. И вот это для меня было новостью. And I was thinking, this is fantastic. И я подумал, ну это же фантастика. You can benefit animals and insects by offering everything to Krishna. Ты можешь дать благо живым существам, животным и насекомым, предлагая все Кришне. And there's no sinful reaction to accidentally killing them. И нет никаких греховных реакций за случайное убийство. Yeah! I was amazed. Я был удивлен. How is it possible? Как же это возможно? What does Krishna do with the reaction? Что же Кришна делает с реакциями? It says that Krishna burns the reaction up. It's burned up. Говорится, что Кришна сжигает реакции. It says that because you are doing this as an act of sacrifice, Сказано, что если ты делаешь все как акт жертвоприношения, it is offered to God. You are offering to God in a sacrifice. ты жертвуешь все Богу, предлагаешь Ему. And that sacrifice is like fire. И это жертвоприношение подобно огню. And the reaction
is all burned. И все реакции сгорают. Wow, wow. Everything becomes good. Everything becomes good. И таким образом все становится замечательно, хорошо. So I was thinking, yes, I'll become a Hare Krishna И devotee. я подумал, ну все, стану Хари Кришна, преданным Хари Кришна. And I will offer all of my food and all of my work to Krishna. Я буду предлагать всю мою пищу и всю мою работу Кришне. I'll see what happens, at least I'll see. И давайте посмотрим, что же произойдет, по крайней мере. Давайте It says посмотрим. that if you do this, you become Говорится, что very если ты happy. будешь делать You так, become very happy станешь очень счастливым. because your life is pure Потому что твоя жизнь чистая, and you are not getting any sinful reaction. и ты не получаешь никаких греховных реакций. Only you're doing good for yourself Только ты сам себе благо приносишь. and you're doing so much good for others as well. И также ты приносишь столько блага другим живым существам. So, whoa, I'll try it. I'm going to try И this я подумал, я попробую это сделать. and see what happens. И посмотрим, что же получится. So I began to chant Hare Krishna and offer everything to Krishna. И я начала спевать Хари Кришна и предлагать все Кришне. And something happened to me. И что-то со мной случилось. Something began to happen to me. Что-то со мной стало происходить. It's very hard to explain what happened to me. Очень сложно объяснить, что же со мной происходило, But I started to become very happy. но я стал очень счастливым. I was not happy before. До этого я не был счастлив. I have to admit it. Должен я в этом признаться. I was not a happy person. Я не был счастливым человеком. I was an unhappy person. Я был несчастным. But when I began to offer Но когда я everything to начал все Krishna предлагать Кришне and chant Hare Krishna, и воспевать Хари Кришна, I became so happy. я стал настолько счастливым. I became mad with happiness. Я просто сошел с ума от счастья. Mad with happiness. Сошел с ума от счастья. And when I chanted Hare Krishna, Когда I я would читал dance. Хари Кришна, я танцевал. And I would put my arms up like this. И я руки поднимал вверх вот так вот. And the other devotees would all. А остальные преданные все They were also very happy. тоже были счастливы. And when they saw me like И that, когда they они became меня happy. видели в таком состоянии, они тоже становились счастливыми. And it convinced everybody. И это всех вокруг убедило, This chanting of Hare Krishna is very powerful. что это воспевание Хари Кришны очень могущественно. And most importantly, it works. И что самое важное, оно работает. Most importantly, it changed me. Самое главное, это то, что оно изменило меня. It changed me from a very miserable person to a very happy person. Из очень несчастного человека я превратился в очень счастливого человека. Of course, some people look at me now and say, God, you're miserable. Конечно, кто-то сейчас может на меня посмотреть и скажет, ты несчастен, Because I don't smile so much. потому что я не часто улыбаюсь. And you are thinking, you must be so unhappy И вы думаете, ты, наверное, не несчастен. because you're not smiling and laughing. Ты же не улыбаешься и не смеешься. You're a very serious person. Ты очень серьезный человек. Therefore, you must be unhappy. Поэтому ты, наверное, несчастлив. No, it's not true. Нет, это не так. This, my serious look, looking very serious, То, что я выгляжу очень серьезно, this is my most happy time. это мое самое счастливое время. I'm just not laughing at you. Я не смеюсь над вами. Try to understand. Постарайтесь понять. Just because I'm serious does not mean I'm И unhappy. если я серьезный, это не значит, что я несчастлив. So this chanting of Hare Krishna is very powerful. И это воспевание Хари Кришны, оно очень могущественно. And immediately I did this thing and offering everything to Krishna. И немедленно я сделал все это и предлагал все Кришне. And I felt I'm
absolutely fantastic. И я чувствовал себя абсолютно фантастически. At first I was smiling all the time and dancing. Вначале я все время улыбался и танцевал. And people thought, I was a mad person. И люди думали, что он сумасшедший. I didn't care what people thought. Но мне было все равно, что они про меня думают. No kidding, I couldn't care less what people were thinking. Правда, мне вообще было все равно, что люди думают. And that was also a benefit of chanting Hare Krishna. И это тоже произошло благодаря воспеванию Харе Кришна. Before I was worried about what I was dressed like. До этого я все время беспокоился, как я одет, что обо мне думают. And I used to worry what people would think. И я все время беспокоился, что люди обо мне подумают. But now I'm chanting Hare Krishna loudly on the street in front of everyone. Я воспеваю Харе Кришна громко, прямо на улице перед всеми. And I changed my dress. Put this. И я переодеваюсь, ставлю силку. So people would look at me and think he's a madman. И люди на меня посмотрят и подумают, он сумасшедший. But I didn't care. Но мне все равно. I didn't care what people thought anymore. Я уже больше не думаю о том вообще, что люди думают. I was only thinking, if Krishna's pleased, then I'm pleased. Я теперь думаю только о том, что если Кришна доволен, то я тоже доволен. So it's a practical experience. И это практический опыт. I wasn't just talking theoretically. Я не говорил сейчас теорию. It was practically experienced by me. Я это на практике все испытала. So I'm asking you to try. И я прошу вас попытаться. You also chant Hare Krishna Вы тоже воспеваете Харе Кришну. and offer your food to Krishna И предлагаете пищу Кришне. and see what it does to you. И посмотрите, что с вами произойдет. I remember so many guests at the Sunday Feast program. Я помню, было столько гостей на воскресной программе. They would be very excited Они все были в восторге. and they would tell me, oh, I am now offering my food to Krishna. И они иногда говорили, ну я теперь предлагаю пищу Кришне. And it tastes fantastic. И у нее фантастический вкус. And I feel really, really good about this. И мне очень-очень это нравится. So I saw practically in my life so many people like me. Таким образом, я на практике видел такое большое количество людей, подобных мне. And their life became changed by being a devotee of Krishna. И их жизнь изменилась благодаря тому, что они стали преданными Кришне. And therefore I became completely convinced of the philosophy of Krishna consciousness. Поэтому я стал полностью убежденным в философии сознания Кришны. Do you have any question about that? Есть у вас вопросы на эту тему? Много. Yes, she has a lot of questions. Okay, please ask me one question. Давай, Дина, задавай. Он не основной, но постарайся четче провести. Ну, как бы, я пока под пути, да, но меня беспокоят те существа, с которыми мы живем. То есть, если соблюдать чистоту, потому что через чистоту идет прогресс, то с нами живет очень много грязных микробов до тараканов. И очень много средств химических, которые позволяют очищать пространство. Ну, то есть, вот мы же пользуемся этим. Убиваем живых существ. I'm worried about creatures that are living with us. There are a lot of, I don't know, small creatures like... тараканы. Как тараканы будет? Flies, these... Small crawling insect. Yes, and we use spray, yes, to clean the cockroach, yes, he said. Cockroach and so many things in the kitchen. And yes, and we use special sprays to take them away. So we are making suffering to others.
Ну это чистота, это клининг, это But чистота. but the cleanliness is very important. Yes, cleanliness is very important. Да, чистота очень важна. My spiritual master said, avoid using this spray. Мой духовный учитель говорил, избегайте использования этих спреев всех химических. He said, you keep your kitchen clean Он говорил, просто кухню содержите в чистоте. and keep all the food in sealed container И всю пищу держите в закрытых контейнерах. so that there's no smell of food. И тогда запаха пищи не будет. Then keeping clean and sealed containers, there won't be any mice or rats, no. Тогда, если так вы будете пищу хранить, не будет никаких мышей или крыс. Even insect, if you keep things clean and washed, there's no cockroach. Даже если даже и тараканов не будет, если все чисто, в чистоте храните. Only problem can be with this ant. Только с муравьями может быть проблема. In the summertime, Летом some ants will come. муравьи придут. Ну хорошо, сюда не ходим. And even if you keep clean and put everything in container, И даже если вы сохраняете чистоту и все в контейнерах храните, ants will still come. все равно муравьи приползут. I don't know where they come from. They just come from somewhere. They're crawling all over the Не place. знаю, откуда они берутся, но вот ползают всюду. And looking for food. Ищут еду. All it takes is one grain of sugar and boom, so many hundreds. Только одна крупичка сахара упадет и сотни муравьев приползет. You have to be very careful. Надо быть очень осторожным. You have to keep everything spotlessly clean. Все нужно хранить безупречно чистым. So I asked my Shiksha Guru, what do you do? И я спросил моего шикша-гуру, а что ты делаешь? He was a family man Он был семейным человеком. with wife and children. У него была жена и дети. I said, but you know there's so many ants. How can we control? И я спросил, ну ведь очень столько же много муравьев, как мы можем контролировать? And he said, well, I use this gamaxin powder. What is it, гамаксин? Poison. И он сказал, я использовал какой-то порошок, яд. He puts the powder, Он просто клал порошок, if the ant crawl on it, и если муравей по нему ползал, they're dead. все, копыта откинул. Умер. What? Я удивился, что? He said, yeah, that's what he was using. И он сказал, ну вот, я это использовал. So sometimes, practically, Иногда на практике, how are you going to avoid как ты killing? избежишь убийства? You can't avoid it. Ты не можешь избежать этого. Therefore, Krishna says, you should do everything in sacrifice. Поэтому Кришна и говорит, что вам нужно все и выполнять как жертвоприношение. You can't avoid killing, Ты не можешь избежать убийства. but you can do sacrifice. Но ты можешь выполнить жертвоприношение. I hope you understand. Надеюсь, вы понимаете? Жертвоприношение огнем Нет, все в жертве Кришна предлагает. по своим. Yeah, well, look, I don't agree with putting poison powder everywhere. Ну, я не согласен с тем, что надо яд везде порошок этот насыпать. But he said he used a little of this powder Но он говорит, что он использовал немного этого порошка. to control the ant Чтобы problem. взять под контроль проблему с муравьями. But the best thing is to avoid all problems. Но лучше, конечно, избежать всей проблемы. I hope you understand. Я надеюсь, вы понимаете. Но я все-таки был использован. We're not here to justify using poison. Мы здесь не для того, чтобы оправдывать применение яда. We're not here to justify the poison. Мы здесь не для того, чтобы яд оправдывать.
it is better you avoid all poison. Лучше, конечно, избегать любого яда. But if you have to use it, Но если ты вынужден это использовать, then you should do everything for Krishna. тогда ты должен все делать для Кришны. Otherwise, there will be reaction, Иначе ты получишь реакции. and you can't avoid some sinful reaction. И ты не можешь избежать некоторых греховных реакций. Therefore, you must chant Hare Krishna. Поэтому ты должна воспевать Харе Кришна. You must perform some sacrifice. Ты должна выполнять определенные жертвоприношения, To counteract чтобы противостоять these sinful activities. этой греховной деятельности. I hope you understand. Надеюсь, ты понимаешь. We're not here to counteract the sinful activity, Ну, то есть наше дело не того, чтобы противостоять греховной деятельности. but some things are unavoidable. Но некоторая деятельность греховная, она неизбежна. So killing ant, Поэтому убивать муравьев that's very difficult. это сложно. Therefore, you must do some sacrifice Поэтому ты должна выполнять жертвоприношения for the sake of the ant ради этих муравьев and other living и beings. для других живых существ. I hope you understand. Понимаешь? You can't stop killing something. Ты не можешь перестать убивать кого-либо. Even if I buy organic Даже vegetables, если я буду покупать органические овощи. you know, when they plow the field, they kill so Когда many. они вспахивают поле, они столько убивают живых существ. And when they grow the cauliflower, some Когда они выращивают цветную капусту, crawling insect that eats the некоторые cauliflower is coming, насекомые, которые поедают капусту, like a big они caterpillar. тоже там, They're white butterflies. вот как белые бабочки, любители капусты. So what do? И что же они делают? They put some powder Они порошок сыпят. and they kill the crawling insect. И они убивают вот этих ползучих насекомых. Even though you were eating the so-called organic Даже food, несмотря на то, что ты ешь так называемую органическую пищу. that white powder, Этот белый порошок, I forget its name, забыл, как он называется. maybe you know. А It's что an знаете? ash. Он, это Do you know пепел. what it's called? Пепел, как он называется, знаете? Зола. Ну, это Нет, же нет, не это органика. вещество. А есть еще не They Ну, burn some соду things and используют create также. ash. Ну вот они White что-то powdered сжигают, и у них получается вот эта вот зола, и они из нее делают этот порошок. And they sprinkle the ash on the vegetables. И они вот эту золу прыскают на овощи. And that ash is considered 100% organic. И вот эта зола, они считают ее 100% органической. But it kills all the insects, Но ведь она убивает всех насекомых, just like deadly poison. как смертельный яд. Try to understand. Старайтесь понять. You know, even nicotine is organic. Вы знаете, даже никотин является органическим. So if you get tobacco И если and вы boil it in water, возьмете табак и сварите его в воде, вскипятите, then you spray the vegetables with it. и затем этим опрыскаете овощи, Any insect will kill them. все насекомые, которые там есть, вы их всех убьете. And if you eat that vegetable, it'll kill you. А потом, если вы съедите этот овощ, он вас убьет. Therefore, after spraying, they have to wait for so many weeks to pass Поэтому после того, как они все распрыскали, нужно ждать несколько недель, before you can even touch it. прежде чем ты можешь даже дотронуться до овоща. And they call that organic И это они называют органикой. because there is no way of growing food without killing. Потому что нет никакого способа выращивать еду без убийства. Yeah,
for all kinds of work, you have to kill. Да, для любого вида работы тебе придется убивать. Even if you've got a bag of wheat flour, Даже если у тебя есть мешок муки пшеничной, there's insects that live inside the wheat. есть насекомые, которые живут внутри муки. And if you don't put chemicals, И если ты внутри зерна, и если ты не положишь химикатов, those insects will get more and more and more. этих насекомых будет больше, больше и больше. And when you buy the wheat flour, И когда ты покупаешь муку пшеничную, wheat, they grind in a grinding machine. они эту муку смалывают на жерновах. The insects pick up grinding. They grind the insect into Они little всех pieces. насекомых размалывают на части. And then the insect goes in your bread. И затем эти насекомые попадают в ваш хлеб. You can't stop it. Вы не можете это остановить. Therefore, Krishna says you have to offer sacrifice. Поэтому Кришна говорит, ты должен выполнять жертвоприношение. And if you don't offer sacrifice, И если ты не предлагаешь мне жертвоприношение, then that food is tinged. It's tinged with killing. тогда эта еда, она загрязнена убийством. So Krishna says, if you offer in sacrifice, Поэтому Кришна говорит, если ты предлагаешь все в жертву, then that killing is тогда counteracted. это убийству будет противодействие. You understand? Counteracted. Да, понятно? То есть противодействие. What's counteracting it? И какое противодействие есть? Because you offered the sacrifice to Krishna. Потому что вы предлагаете все в жертву Кришне. And Krishna is so powerful and pure, he can counteract it. А Кришна такой могущественный и чистый, он может всему противостоять. Try to understand. Постарайтесь понять. Krishna is saying you have to offer sacrifice to him. Кришна говорит, что вам следует приносить жертву ему. Don't think, I'll just do some good activity, pious Не activity. думай, я просто какой-то благочестивой деятельностью займусь. I was thinking like that. Я так думал тоже раньше. Buddhist philosophy. Это буддистская философия. That you do some good work. Do something good, Что ты give сделаешь charity. что-то хорошее, Feed poor займешься people. благотворительностью, покормишь бедных людей. And they have the philosophy, by this good work, И у них есть такая философия, что благодаря этой хорошей работе it will counteract all the sinful things we do. это будет противодействие всем нашим греховным поступкам. But Krishna says, no, it won't. А Кришна говорит, не поможет. No, Krishna says, you will still have to get the reaction to your sinful work. Нет, Кришна говорит, все равно ты получишь реакцию на свои греховные действия. And you will have to get the reaction to all of your pious work. И ты также получишь реакции за всю свою благочестивую деятельность. So you completely binding yourself up in karma. То есть таким образом ты полностью себя связываешь кармой. This is called karma, fruitive Это activity. называется карма, деятельность ради плодов. So by the fruitive activity, И вот благодаря деятельности ради плодов, I'm thinking I will counteract my sin я думаю, что я смогу противодействовать своим грехам, by doing good work. делая хорошие дела. But Krishna is saying no. Но Кришна говорит, нет. You don't counteract. Only Ты можешь Krishna can противодействовать. counteract. То есть только Кришна может Krishna can противодействовать. counteract it. Кришна может этому Because противодействовать. Krishna is Bhagavan, Krishna is God. Потому что Кришна Бхагаван, Кришна Бог. If he says it's counteracted, И если он говорит, что это противодействие есть, then it's counteracted because he's Bhagavan. тогда действительно будет противодействие, потому что он Бог. But just because I'm thinking Но если я сам думаю, my good work моя хорошая работа will counteract my sin, будет противодействовать моим грехам,
Krishna saying, no, it doesn't. Кришна говорит, нет, так не происходит. You simply become entangled more and more. Ты просто все больше и больше запутываешься. So, I was thinking, you have to do sacrifice for Krishna. И я все читала и думала, ну ты должен делать жертвоприношение для Кришны. And I was thinking, I'll test it. И я думал, я это протестирую. If you do this sacrifice for Krishna, Если ты делаешь такое жертвоприношение для Кришны, Krishna will say, all of your sinful activities will be counteracted. Кришна говорит, что все твои греховные деяниям будет противодействие. And you will become very happy. И ты станешь очень счастливым, Because there's no sinful reaction anymore. потому что больше нет никаких греховных реакций. You become so blissful and happy. Ты стал таким блаженным и счастливым. So I was thinking, is it true? И я думала, это правда? There's only one way to find out. I'll have to test it. И есть только один путь, как это выяснить, это надо протестировать. I'll have to offer everything to Krishna. Я должен предлагать все Кришне. I'll have to do sacrifice. Sankirtan. The chant Hare Krishna is the sacrifice. И я буду совершать жертвоприношение, воспевать Харе Кришна. Это и есть жертвоприношение. So I'll see what happens. И я увижу, что произойдет. And I'm asking you to try. И я прошу вас попробовать, See what happens. посмотреть, что произойдет. Yeah, it works. Да, это работает. And you'll become happy. И ты становишься счастливым. You'll become very, very happy. Ты становишься очень-очень счастливым. Do you have any question? Вопросы есть? В продолжение. Простите. Yes, please. Да? Я недавно информация знаю, что в каждом человеке живет 2,5 килограмма разных бактерий. И вот как раз чистота, вот про продолжение, да, то, что мы их смываем, это в нас есть. То есть в нас есть как здоровое, так и бактерии. То есть вот. И для меня вот то, что Прабху говорит про... Это, наверное, конечная цель. Все-таки образа жизни человека, то есть о чем человек думает, то есть к чему мы все это посвящаем, то есть все плоды, да, то есть если в нас все есть, и бактерии, и это самое, в конечном, какая мотивация конечная, цель, то есть Кришна принимает только конечный результат всей твоей жизненной жертвы и так далее. Вот. Можно переводить? Я еще сама не поняла, если честно. Да, тоже. Причем здесь бактерии, твой конечный Кто может результат? сконцентрировать? Ну, Володь, ты же мысли мои пропал. Понимаешь? Еще раз, в нас, вот в каждом человеке есть 2,5 килограмма бактерий. То есть, In every living, И in все every диктуют human свою being, волю. there is 2 Дай мне kilos поесть. and a half of bacteria. Существует In хозяин every тела. living being, In every human being, in every man, there is 2.5 kilos of bacteria. yes. In the body, Yes. yes. И вот бактерии есть еще. вот 2,5, я просто к чему говорю. И каждая, да, вот, и Кришна, ну, то есть мы же их смываем своим образом жизни и так далее. Я просто к чему говорю, что вот из всего сказанного, я так понимаю, я на своем уровне понимаю, что для Кришны важно, даже если это будет жертвоприношение, для него очень, очень важна цель и мотивация конечная, глубокая, искренняя. Потому что мы все становимся образом... То как батареям как это привязано, непонятно. Ну ладно. Ну то, что убивается же все вообще. Убивается. Сейчас я поняла. Да. Значит, есть бактерии. Да, ну не Вот. важно, это В как результате пример. жизнедеятельности мы убиваем живые существа. Но если это делается как в отношении Кришны, то тогда это... Мотивация, цель и мотивация Да. конечная. То есть умываемся, там, пищу готовим. То есть, да, наша деятельность окутана большим количеством убийств. В общем, если мы предаемся Кришне, на нас бактерии не влияют. Да. Правильно? Нет, конечно, Нет, цель нет. конечная. Если Конечная мы твоя отдаемся цель. Кришне, Служение Кришне. There is the bacteria, and Yeah. we kill нам these прощают этих bacteria. бактерий. We kill these bacteria. But is it important our motivation? What should have to be our final goal? Убийство 2,5 килограмма. I just translate what she said. You see, materialistic people,
Вот смотрите, материалистичные люди, they say, well, my goal они говорят, моя цель, in killing the bacteria is to live a happy life. зачем я убиваю бактерии, это для того, чтобы жить счастливой жизнью. That my body will be healthy and strong. Тогда мое тело будет здоровым и счастливым. Therefore, there's no harm in killing anything. Поэтому нет никакого вреда в том, чтобы убивать эти бактерии. But a devotee, Но преданный, he understands, I must do sacrifice он понимает, я должен совершать жертвоприношение for the bacteria, для бактерий, so the bacteria will be benefited. чтобы бактерии получили благо. I hope you understand Ты понимаешь? that I'm chanting Hare Krishna, Я Hare воспеваю Krishna, Харе Krishna Krishna, Кришна. Hare Hare. So the bacteria, И бактерии, and even the bacteria living in this room, и даже бактерии не только в моем теле, а которые живут в этой комнате, will become purified они and тоже benefited. получат очищение и получат благо. You cannot see it, Ты не можешь сама это видеть, but we believe it. но мы в это верим. My friends would say, you just believe it, it's your belief. Мои друзья говорили, ну слушай, это просто твои верования, ты просто в это веришь. And you are happy because you believe it. И ты счастлив, потому что ты веришь в это. But it's not real. Но это неправда. They would say like that. Они и так бы сказали. But I would say, but still, I'm becoming happy. Но я говорил, ну как бы, тем не менее, я стал счастлив. And you admit that chanting Hare Krishna is very good. И вы допускаете, что воспевание Харе Кришны очень хорошо. So, if you admitted that the chanting of Hare Krishna is good, Вы допускаете, что воспевание Харе Кришны это хорошо. then why don't you do it? Тогда почему что этим не занимаешься? You admit it's good. Ты же допускаешь, что это You may хорошо. say, well, it's imaginary. Ты можешь сказать, это все воображение. The result will be good, Результат будет хороший. but it's just because you believe it. Но это просто потому, что ты сам в это веришь. So my answer would be, И мой so ответ if you будет такой, believe it, если ты веришь в это, the result will be good. результат будет хорошим. So believe it. Поэтому поверь в это. Why don't you believe it Почему then? ты в это не веришь? Do you understand? Понимаешь? If the result is good, Если результат хороший, then you should do it. ты должна делать это. Ну, продолжаем. То есть, Вот сейчас. Цель, мотивация, вера. Цель, мотивация, вера. А в конечном счете, если ты посвящаешь все для Кришны, да, вот, ну как бы вот всю свою жизнедеятельность, которая сопровождается большим количеством трупов на разных уровнях, а Кришна определяет, насколько ты искренен, то есть насколько искренна твоя мотивация, желание в пути. Это То есть вопрос или что? он может прекратить это деяние на любом этапе, то есть он бактерии сделает так, что бактерия тебя убьет. Или наоборот, ты победишь бактерию. То есть в конечном счете, я так поняла, из всего, что побеждает... Нет, побеждает конечная... Сейчас, конечная... In fact, you are trying to kill bacteria, and Krishna, he judges if you are sincere. If you are not sincere, the bacteria can kill you. What? No, it's got nothing to do. It's scientific. Нет, это все это научно все. Whether you are sincere or you are not sincere, Неважно, искренний ты или не искренний. whether you know the bacteria exist or you don't know, Знаешь ты, что есть бактерии, или ты не знаешь, что они существуют. you chant Hare Krishna Ты просто воспеваешь Харе Кришна. and the result will be good. И результат будет хорошим. So we judge by the result. Мы судим по результатам. Кришна определит этот результат. он уже определил. Does Krishna judge the result? Krishna is the Supreme Lord. Кришна это Верховный Господь. That's his condition. Это его условия. Just like the sun is purifying. Так, например, солнце очищает. Even if the sun is shining
даже если солнце сияет, on the place where everybody passes urine, туда, где все писают, but if the sun is shining on если that place, солнце на это место светит, it becomes purified. это место очищается. It becomes completely pure Оно становится полностью чистым. because of the power of the sun. Благодаря силе солнца. The sun is so purifying. Солнце настолько очищающее. Do you understand? Понимаешь? What does the sun do? А солнце что делает? Is the sun thinking about purifying? Оно что, само думает о том, как все очистить? No, that's the nature of the sun. Нет, это просто природа солнца. So the nature of Krishna is so purifying. И природа Кришны заключается в том, что он настолько очищающий. So you chant Hare Krishna, Ты you become воспеваешь purified. Харе Кришна, и ты очищаешься. We'll all become purified. Мы все становимся очищенными. Even the insects are becoming purified. So Даже many insects are here. насекомые очищаются. Смотри, вот здесь насекомые. Can you see them all? Ты можешь их всех тут увидеть? 2.5 kilos of bacteria are living in the 2,5 body. килограмма бактерий в теле. Can you see them? Ты можешь их видеть? But Krishna says they'll be А purified. Кришна говорит, они все равно получат очищение. And so we're all chanting Hare Krishna Поэтому together. мы все вместе воспеваем Харе Кришна. And the result will be, we'll be very happy. И результат будет, мы все будем очень счастливы. And Krishna says the bacteria will become purified. And we'll be happy. И бактерии тоже очистятся. И будут счастливы. И просаном. Yeah. Don't worry. Krishna will look after them. Кришна присмотрит за бактериями. What else can you do? Что еще ты можешь сделать? Is there anything else you can do? Есть ли еще какой-то способ, что ты можешь сделать? I read Krishna's words in Bhagavad Gita. Я прочитал слова Кришны в Бхагавад-гите. I was amazed. Ooh. И я был поражен. Krishna promises he'll take care of all of these living beings. Кришна обещает, что он позаботится обо всех живых существах. And Krishna said he's the friend И Кришна говорит, что он друг of all the living beings. всех живых существ. He said he's the friend. Он говорит, что он их друг. I believe him. И я верю ему. I believe him. I put faith in his words. И я верю в его слова. And I chant Hare Krishna. И я воспеваю Харе Кришна. And I'm very happy. И я очень счастлив. And I have no worry for the bacteria И я не беспокоюсь о бактериях or the other living beings, или о других живых существах, the small insects о and маленьких mice насекомых, that get killed. которые убиваются. Krishna will look after them. Потому что Кришна за ними присмотрит. I have no choice. I have to let Krishna look after А у them. меня нет никакого другого выбора. Мне должна оставить возможность присмотреть за ними Кришне. I have no power У to меня look нет after them. силы о них заботиться. He'll do it. Krishna says he will do it. Кришна о них позаботится. Он говорит, что он о них позаботится. And just do sacrifice. Ты просто сама жертвоприношение совершай, And you will not be affected by any sin. и тогда на тебя не будет влиять никакой грех. So I do sacrifice. Поэтому я делаю жертвоприношение, And I depend on Krishna. и я полагаюсь на Кришну. And my friends say, well, you just believe it. И мои друзья мне говорят, слушай, ну ты просто в это веришь? You don't really know. Ты на самом деле, ты не знаешь. You just believe it, and you're Ты just a просто blind believer. веришь в это просто твоя слепая вера. And I said, И я сказал, if something produces a good result, если что-то дает хороший результат, then why do you not do it? тогда почему ты это не делаешь? You should do it. Тебе следует это делать. Do you understand? Поняла? If chanting Hare Krishna is Если so good, воспевание Харе Кришна настолько хорошо, then why not do it? тогда почему не заниматься этим? Oh, you just believe? Well, if I just believe something,
О, ну ты просто сам в это веришь. Нет, ну если бы я просто верил в это, and it has such a good result, и это давало хороший результат, then why don't I believe it? тогда почему мне в это не верить? Do you understand? Понимаешь? And like, you've understood. Вот ты поняла. But such atheistic people, they will refuse to understand it. Но атеистические люди, они откажутся это понять. Even though I tell them again and Даже again, несмотря на but то, the что я result буду will им be so говорить. good, Но ведь результат-то будет хороший, then you should do it. поэтому тебе следует это сделать. No, no, I won't do it. Нет, нет, я не буду это делать. Because it's just blind faith. Потому что все слепая вера. It's not blind. Это не слепая. If the result is so good, then I'll do it. Если результат такой хороший, я буду это делать. That is not blind. И это не слепо. Try to understand, that's not blind. Постарайтесь понять, это не слепо. I'm judging according to the Потому result. что я сужу по результату. Try to understand what I'm saying. Попытайтесь понять то, что я говорю. If I find the result is I'm becoming so happy, Если я смотрю на результат, и я стал таким счастливым, and my faith is becoming so strong, и моя вера такой сильной стала, that I'm benefiting all living beings, что я приношу благо всем живым существам, then I must chant Hare Krishna. тогда я обязан воспевать Харе Кришна. Then I must become a devotee of Krishna. Я должен стать преданным Кришне. Why will I not do it? Почему бы мне не делать это? If I don't do it, I'm stupid. Если я это не делаю, я просто глупец. I hope you understand. Понимаешь? Please excuse me. Пожалуйста, I прости. didn't mean you were stupid. Я не имела в виду, что ты глупая. But I said, if somebody doesn't Но chant я Hare Krishna, говорила, что если кто-то не воспевает Харе Кришну, simply because they don't просто believe in потому, it, что они в это не верят, well, that's stupid. это глупость. Just because you don't believe in Просто потому, something, что ты во что-то не веришь, that doesn't mean you shouldn't do it. это не значит, что ты не должен это делать. Because the result is so good. Потому что результат такой хороший. If something is producing such a good И если result, что-то производит такой хороший then you should результат, do it. тогда тебе следует это делать. Do you understand what I'm saying? Ты понимаешь, про что я говорю? Да. Thank you. Я веру. Теперь основное это вера. Thank Да, you. да. Спасибо. If the result is good, then you should do it. Если результат хорош, тебе следует это делать. Now, if you said there's no result or it's not a good result, but you have to admit it, there's a result, and devotee becomes happy. Но если ты говоришь, ну нет никакого результата, нет, ну как, ты же должна согласиться, потому что преданные становятся такими счастливыми. And the devotee is automatically a good friend И to all living преданные, beings. они становятся автоматически хорошими друзьями всем живым существам. We avoid using any poison. Мы пытаемся избегать использовать любой вид яда. And even if we do have to use И даже poison, если it's нам only a little. приходится использовать яд, мы используем только чуть-чуть. And we understand, this is not good. И мы понимаем, это нехорошо. Therefore, we must chant Hare Krishna. Поэтому мы должны воспевать Харе Кришна. Just like I said, in a bag of rice Ну вот как я сказала, да, что в мешке риса or in a stack of wheat, there are so many. или в зерне Insect, animals living in it. находится столько насекомых, которые там живут. So to avoid you becoming poisoned, И чтобы избежать этого, we have to use some poison. нам приходится, чтобы избежать отравления, нам приходится использовать яд. Oh yeah, there's poison in your food. Потому что таким образом, да, в вашей пище есть яд. A lot of poison in the bread. Много яда в хлебе. Because they have to kill all the insects Потому что before they им grind it. приходится убить всех насекомых, прежде чем они смолят зерно. If you don't use poison, И если ты не the будешь insects will использовать be яд, huge amount. будет огромное количество насекомых. More than 2.5 kilos of bacteria. Больше, чем 2,5 килограмма бактерий. Do you understand? Понимаешь? So yes, and we've used poisons like that for many, many years. И таким образом мы эти яды используем годы и годы. Before we were not using poison, До этого мы не использовали яд.
And we weren't eating so much bread either. И мы не ели столько много хлеба также. The bread is a modern food. Потому что вообще хлеб это современная еда. And previously they had to get fresh wheat, very fresh. А до этого у них было свежее зерно, And they would grind it and make bread. свежая пшеница, и они ее размалывали и делали хлеб. Now you get wheat and grind it and it's years old. А сейчас у тебя есть зерно, когда размалывание, и этому зерну годы. That is why there's so much poison in your food. Поэтому в вашей еде столько много яда. I hope you understand. Понимаешь? But you can't avoid it. Но ты не можешь этого избежать. Just like we are making some cooking Так как вот мы что-то готовим, and we bought some bag of wheat flour и мы приносим from the supermarket. пакет с It doesn't мукой tell you из супермаркета. on the packet И на пакете не написано, how many years old it is. сколько лет этой муки. They don't tell you how much chemicals is in it. Они не рассказывают тебе, сколько там химикатов. They only tell you it's legal. Они просто тебе говорят, что это законно. There's a legal amount of poison in that Что bag. там есть законное количество They яда. don't tell you how much. Разрешенное законом. Уже не говорят ей сколько. And even your tin of peas are full of preservatives, И вся твоя консервные банки полны консервантов. chemical poisons. Это все химический яд. They simply call it preservative. Они просто это называют консервантами. You have to offer this to Krishna. И это необходимо предлагать Кришне. I hope you understand. Надеюсь, ты понимаешь. We're not being overly negative. Ну, я не чрезмерно негативен. Не, нормально, отлично. Ideally, you should grow your own food Вообще, в идеале тебе надо самому пищу выращивать. and pick it fresh and then prepare it И on offer. собирать ее свежей, и готовить и предлагать Кришне. That's the very, very best. Это самое лучшее. Otherwise, that packet of flour or that can of Иначе vegetable, эти пакеты муки или банки с овощами, years old. им годы. I hope you understand. Да, понимаешь? So ideally, we should grow our own food. Поэтому в идеале стоит самому выращивать еду. But living in Moscow, Но если ты живешь в Москве, you can't do it now. ты сейчас не можешь это делать. What are you going to do? Grow the food on the roof? Ты где будешь выращивать пищу на крыше, что ли? Some people. Некоторые люди, кстати, делают. I've seen they get the foam plastic boxes Я видел, у них такие коробки есть, and hydroponic and пластиковые. they grow some lettuces and И other они vegetables, выращивают салат там, и другие овощи. eating fresh food. И едят свежую еду. Because they know. They know. But still the sinful Поэтому, reaction to потому что that. они знают, но тем не менее там все равно есть греховная реакция. There's karma involved. Карма туда вовлечена. But if it's offered to Krishna, then No. everything's okay. Но если это предложено Кришне, тогда все в порядке. So yes, we should grow our own food. If Поэтому, да, possible, если возможно, нам нужно самим выращивать урожай. if practicable. Если это практически возможно. I'm not suggesting we should get some foam boxes and put them on the roof. Я не предлагаю тебе какие-то коробки завести и на крышу поставить. That's not very practical. Это не очень практично. Some people do that. Но некоторые этим занимаются. But if we all did that, the roof would be full of plastic boxes. Но если мы этим займемся, то крыша превратится в скопище пластиковых коробок. You've just got to be practical. Поэтому просто надо быть практичным. Even I buy powdered potato Даже я покупаю powder, картофельный порошок. and we add boiling water. И мы добавляем воды кипяченой. And she makes me mashed potato. И мы готовим пюре картофельное. I'm not sure if it's made of potato. Я не совсем уверен, что оно из картофеля сделано.
And then we offer to Krishna. Но мы предлагаем это Кришне. And I eat it. И я ем. Tastes like potato. Похоже на вкус на картофель. Is there any potatoes in it? А есть там в нем картофель? Так сейчас самая дешевая картошка у нас. Лучше We картошка. do the best we can. She says that better you buy a normal potato and cook it. Но еще лучше ты пинамор. I agree. Да, я согласен. I agree. Я согласен. Картошка, капуста, огурец – это репа, самая исконная русская еда. It is Russian traditional food. Cabbage, potato. Не исконная. Амарант. Почему? Исконное золото славян. Нет, он просит идею уловить, что... Он сейчас не говорит, что вам надо есть. So sprayed with chemicals and you don't know what's in it. Все это посыпано химикатами, вы не знаете, что вам надо. So yeah, you better chant Hare Krishna. Поэтому лучше Харе Кришна воспевай, не надо. Krishna's telling like that. Кришна так говорит. That whatever you do, Что бы ты ни whatever you делал, eat, что бы ты ни ел, whatever you offer and give что бы away, ты ни предлагал или что бы ты ни отдавал, Krishna said, you give in Krishna sacrifice to me. делай все это как подношение мне. In that way, you will not incur any sin. Таким образом, ты не совершаешь никаких грехов. Okay. Хорошо? Krishna's simple teaching. Это простое учение Кришны. And I read this thing many, many years ago, И я прочитала об этом много-много лет назад, and I was amazed. и я был удивлен. And I said, okay, I believe it. И I'm я going to сказал, chant Hare Krishna хорошо, я в это верю, лучше-то я буду воспевать Харе and Кришну. offer everything in sacrifice И все предлагать как подношение. and see what happens to me. И посмотрю, что случится со мной. And I'm very happy. И я очень счастлив. My friends criticized me. Мои друзья меня критиковали. They said, you're happy simply because you believe it. Они говорили, ты счастлив просто потому, что ты в это веришь. It is just your belief. Это просто твое верование. So my answer was, И я им ответил, if the result is good like that, если результат хороший, then why don't you do it? тогда почему это не делать? Do you Почему вы understand? это не делаете? If the result is going to be Понимаете? good, Если результат будет хорошим, then you should do it, correct? тогда ты должен это делать, правильно же? Why do you not do it? Тогда почему ты это не делаешь? Because they are atheistic. Потому что они атеисты. They don't want to do it. Они не хотят это делать. They don't want to believe in God. Они не хотят верить в Бога. No, 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 no. Нет, нет, нет. They don't want to believe it. Они не хотят верить в Него. And therefore they are suffering. И поэтому они страдают. So I'm saying, if the result is so good, И я говорю, если результат настолько хорош, by believing in God, благодаря вере в Бога, then why don't you believe it? тогда почему ты не веришь в Него? They try to make some criticism. Они пытались меня как-то критиковать. No, this belief in God is causing war and fighting. Нет, эта вера в Бога приводит к войнам и к сражениям. The propaganda. Это все пропаганда. It's not true. Это неправда. If someone is really religious and believes Если in God, кто-то действительно религиозен и верит в Бога, he doesn't fight. он не сражается. He's very peaceful and happy. Он очень умиротворен и счастлив. And he only takes what he needs. И он берет только то, что ему необходимо. Never takes any more than what Он he needs. никогда не берет больше, чем ему надо. So there's no need to fight. Поэтому нет нужды сражаться. I hope you understand. Надеюсь, вы понимаете. Okay, we'll finish that. Is that okay? What is come for Katha, Krishna Katha? Okay, let them ask more questions. Ну давайте, Джагадатма спрашивает, все ли мы закончили? Я говорю, преданные пришли на Катху. Говорит, ну хорошо, тогда пусть они задают вопросы. Однажды в храме Шрила Прабхупада
по просьбе многочисленных просьб преданных разрешил им сделать экзекуцию тараканов. Они включили Хари Кришна пластинку и устроили экзекуцию. Что значит экзекуцию? Убить? Уничтожение. Уничтожение кипятком там, или ядами, или чем-то. Это написано в Прабхупада Ливамрите. Вот. Мы можем следовать этому примеру? Про тараканов задавал вопрос. Вы что? Конечно, ты не Это было успел. до нас. Once it is described that once in the temple Srila Prabhupada allowed to kill cockroaches. Yeah. And the devotees, they killed cockroaches. Yeah. So can we also follow this example? Включили Хари Кришна мантру. Prabhupada They said, just- keep the place spotlessly clean. Прабхупада говорил, вам нужно содержать место в безупречной чистоте. And all the food should be kept in sealed containers. И вся еда должна You know, like быть в plastic банках boxes or закрытых, Tins with lids, контейнерах с крышками, plastic bags, tied up. чтобы или в пакетах, и все должно быть связано крепко. If everything is sealed and И kept very если clean, все запечатано и очень в чистоте содержится, will there be any cockroaches? будут ли какие-то тараканы там? Oh, maybe. Ну хорошо, может быть. Those small ones, Вот такие маленькие. they eat the cardboard box. Они едят коробки. Okay, throw away the cardboard boxes. Хорошо, выбрасывайте коробки. Put everything in plastic Поставьте, container. положите все в Like Tupperware. пластиковые Tupperware. контейнеры, как фирма Tupperware. Will there be any cockroaches? Будут ли тогда тараканы? No. Нет. If you give them no food, Если ты им не даешь еды, they will leave. они убегут, оставив место. Just like human beings. Как вот живые, как люди. If we don't give you any food, you won't come here. Если мы вас кормить не будем, вы сюда не придете. We have to give you nice food. Нам надо давать вам хорошую еду. No, they are fasting all the time. They are not dependent on food. Я говорю, нет, они все время постятся, им все равно. На даче очень много мышек. И у нас вот в Спасском некоторые преданные ставят мышеловки, какие-то ведра там с водой, переворачивающие и так далее. Я их не убиваю, но они размножаются. Даже если еды нету, они все равно где-то живут. На зиму они приходят в дом, на лето они убегают в поле, полевые мышки. Что делать? Что делать? But in the countryside where we are living, there are lots of mice. And Yeah, they live outside as well. They come inside, yeah. yes, they come inside in the winter. They come inside. And what Playing. to do? Passing stool everywhere. Да, какают везде. So yes, you make the hole. Put some metal piece, metal, Да, нужно поставить металлическую ловушку, so they can't come in. чтобы они не могли... металлическую какую-то заслонку, чтобы они не могли зайти внутрь. I also lived in the countryside for Я- many years. Я много лет жил в деревне. You can на get природе. this steel Есть такие cleaner. из металла, It's like made of stainless steel. из нержавеющей стали, Push in the hole и ты их засовываешь в дырку and put a metal plate over the holes. и закрываешь пластинкой металлической And carefully watch everywhere, и внимательно смотришь везде. behind the cupboard, any holes in the Есть ли где-то wall, дырки в стенах, and block them up with the stainless и steel. блокируешь все эти, закрываешь все эти дырки нержавеющей сталью. No more mice, И все, мыши больше не придут. no more rat. И крыс не будет. Correct? Правильно? Короче, They're living outside. Они будут жить снаружи. They only come inside because you're giving them a place to live. Они приходят внутрь только потому, что ты им даешь место, где жить. But if you provide them no food, Но если ты им не дашь еды, no way they can come inside, не дашь им возможности проникнуть внутрь, they can't come inside. они не могут внутрь попасть.
Finish? Все. Ведический принцип грехаска должен заботиться о всех, кто живет в доме. И Шрила Прабхупада говорил, если у вас змея живет, вы должны дать есть Молока. Да? ей что-то. И всех остальных кормить, поить. Гоур Маханде, отец, он тканями торговал. И он для мышек ставил еду. I know this stuff. В общем, в Ведах сказано, что даже если мы убиваем Есть? насекомое, Да. если убиваем насекомое, когда мы выходим из тела, они нас ждут, чтобы нам отомстить. Любое убийство, Мы просто поздно убийство. пришли, мы уже все это обсудили, что если ты все делаешь как в отношении, читаешь мантру, все грехи уходят. Ты не сможешь избежать убийства никогда. Вся Мы лекция это была уже про это. обсудили. Что мы делаем все как в отношении, в частности, читаем мантру, и таким образом все грехи списываются. То есть невозможно жить не греховно, ты все равно как-нибудь на кого-нибудь вынужден убить. Вот это про это была вся лекция. Поэтому мы делаем жертвоприношение. So yes, Prabhupada told that story Да, Прабхупада рассказывал эту историю, that a rat was coming and chewing on the cloth. что He had a приходила big stock of silk крыса cloth, a и very expensive cloth, кушала ткань. У него был склад с очень дорогими шелковыми тканями. and a rat was coming and chewing on the expensive cloth. И вот приходила мышь и жевала дорогую ткань. So Gomahande И Гурмаханде cooking nice rice, and готовил замечательный рис. the rat was coming and eating the rice, И вот крыса приходила и ела этот рис. and then full stomach full. А там наелась, же полный желудок. They're not eating the silk cloth. И тогда они уже не едят шелковую ткань. Крыса наелась. So he told this story like this. Вот такую историю он рассказывал. I wonder if this is a real story И я удивлялся, это что, настоящая история? or this is an analogy. Или это просто аналогия? Analogy, you know, it's like, Аналогия это что-то типа you know, a story to illustrate история для того, чтобы проиллюстрировать a principle принцип. that someone may come here Кто-то может прийти сюда, to meet these girls. встретиться с этими девушками. That happens, some men come here to meet these girls. То вот приходят какие-то мужчины встретиться с этими девушками. So we preach Krishna consciousness И мы им проповедуем сознание Кришны. very strongly. Очень активно проповедуем. These men will not come here to meet these girls anymore. И больше уже эти мужчины не придут встретиться с этими девушками. Try to understand Старайтесь понять what I'm saying. то, что я сейчас This is a говорю. principle. Это принцип. So we may tell some story, Мы можем рассказывать какие-то истории, and someone may think it's to do with a rat or something. и кто-то может подумать, что это история про крысу или что-то подобное. And yes, it is something like that. И это что-то похожее на это, But it's a principle. но это просто принцип. I hope you understand. Надеюсь, вы понимаете. Yes, bro. Кришна в Бхагавад-гите говорит о том, что если кто-то достигает этого трансцендентного сознания, Брахмабхута Прасанатма Наша Чатина Каншати Самых Сарвеша Бхутешман Бхакти Лабхаде Парам и достигает личного преданного служения мне, вот, это трансценденталист. Что бы он ни делал, даже убивая, он не убивает. Это как бы зафиксированная вот эта шлока объясняет, что если мы предаемся Кришне, нам все прощают. Тот, кто убивает даже, Арджуна должен убить всех, он не убивает.
Krishna says in Bhagavad Gita that somebody who attends this transcendental level, whatever he do, whatever he does, he don't make any sin. For example, Arjuna, he was killing, but he did not make any sin because he was on this transcendental level. He doesn't commit any sin. That's a high philosophy. Это очень высокая философия. Arjuna was killing, Арджуна убивал. but Krishna was telling him, Но Кришна говорил ему, your killing is devotional service. убийство, которое ты совершаешь, это преданное служение. You're killing on the order of God. Ты убиваешь по приказу Бога. Because he's a Kshatriya. Потому что он кшатрия. And his duty is to fight and use weapons. И его обязанность использовать оружие. Like, he's a soldier, Он солдат. military man. Военный человек. But Krishna's telling him, yes, you should do your duty. А Кришна говорит, ты должен выполнять свои обязанности. And chant Hare Krishna. И воспевать Харе Кришна. That's a little difficult to understand. Это немножко сложно понять. That does not mean that you can kill people. Это не означает, что ты можешь, тебе разрешено убивать людей. Someone may read Bhagavad Gita Кто-то and может think, прочитать Бхагавад-гиту и подумать, this means I can kill people. это означает, я могу убивать людей. No, it doesn't mean you can kill people. Нет, это не означает, что ты можешь убивать людей. Everything has got its purpose for the service of Krishna. Все имеет свою цель в служении Кришне. Even those people who are soldiers, Даже те люди, которые являются солдатами, traditionally they don't kill innocent people. традиционно они не убивают невинных людей. Soldiers will fight with other soldiers Солдаты будут сражаться с другими солдатами equally, на равных. and they fight on battlefield, И они сражаются на поле боя. not in First, Second World War. No, Но not не так anymore. было в Первой и Второй мировой войне. Things are degraded. Kali Yuga degraded. Вещи очень деградировали в Кали-югу сейчас. Now people are thinking war means we drop bombs Сейчас люди думают, что война это мы будем сбрасывать бомбы on innocent people. на невинных людей. That's not war. Но это не война. So in Kali Yuga things are very degraded, В Кали-югу все очень сильно деградировало. but according to the Shastras we hear that there was such a thing as a religious war. Но в шастрах мы слышим, читаем о том, что есть такая вещь, как религиозная война. And that Arjuna was such a soldier, he was fighting religiously. И Арджуна был таким солдатом, который сражался религиозно. But now that's very difficult to imagine. Но сейчас это сложно вообразить. How can somebody fight religiously with a gun? Как кто-то может сражаться религиозно с пистолетом? No, and now it cannot be done. It Сейчас cannot это be done. невозможно. Это невозможно. Therefore, Sankirtan Yajna is recommended. Поэтому рекомендуется Санкиртана Ягья. Previously, people could do their occupation for the service of God. Раньше люди могли выполнять свою работу в качестве служения Богу. But in Kali Yuga, things are really Но degraded. в Кали-югу все реально деградировало. They are degraded to such an extent Они до такой степени деградировали, that people are not doing their work for God. что люди не выполняют свою работу ради Бога. Therefore, Krishna recommends you just chant Hare Krishna. Поэтому Кришна рекомендует, ты просто Харе Кришну повторяй. Nobody else is going to do their work for Krishna. Никто другой не будет выполнять работу для Кришны. Therefore, everything is misused. They're misusing everything. Они все неправильно используют. I hope you understand what I'm saying. Надеюсь, вы понимаете, про что речь. Krishna.
So you chant Hare Krishna. This is the Sankirtan Yagya. Таким образом, мы воспеваем Харе Кришна, и это Санкиртана Яги. And by this sacrifice alone, you make spiritual advancement. И просто благодаря вот такому жертвоприношению мы продвигаемся духовно. Previously, at the time of Krishna В and Arjuna, предыдущие времена, во времена Кришны и Арджуны, when people were doing their work as a sacrifice for Krishna. люди выполняли свою работу как жертвоприношение для Кришны. So Arjuna was a soldier and he was able to fight for Krishna. Арджуна был солдатом, и он был способен сражаться за Кришну. But now, that's not available. Но теперь It's just not available. такое недоступно. You can't do it anymore. Сейчас уже это невозможно выполнить. And it's not recommended for you to do it anymore. И вам это не рекомендуется сейчас делать. You just chant Hare Krishna. Вы просто воспеваете Харе Кришна. Even I have friends who are military people. У меня даже есть друзья военные. A couple of my disciples are military people. Пара моих учеников, они военные. They fly these big jet planes that drop bombs on everyone and kill everybody. Они летают на больших самолетах, которые сбрасывают бомбы и убивают всех. That's their work. Такая у них работа. But I didn't tell them to stop. Но я не сказала им бросить работу. I told them to chant Hare Krishna while you're flying. Я говорила им, читайте Харе Кришну, когда летаете. And when you're dropping the bombs, you better chant Hare Krishna. И когда вы бросаете бомбы, вы лучше Харе Кришну воспеваете. What else can I say to them? А что я еще могу им сказать? Поменять работу. You can suggest them to change the work, the job. Yeah, that's true. Да, это правда. I can suggest that they change their job. Я мог бы им предложить поменять работу, But that's not going to stop them dropping bombs on everybody. но от этого бомбы не перестанут лететь на людей. Yes, Prabhu. Некоторые духовные наставники в этой ситуации ребятам, которые там сражаются, говорят, делайте это с любовью. Харе Кришна и любовь. Посылайте. Убивайте с любовью. Да. Some spiritual gurus, they say when you are shooting at people, just shoot them with love. Shoot them with love. Send love That's to an them. interesting concept. О, интересная концепция, убивать с любовью. Can I shoot you with love? Я могу тебя с любовью С застрелить? безусловной любовью считали. С безусловной любовью. With unconditional love. Shoot you with unconditional love. Мне кажется, что-то не то. Даже могу сказать, кто так говорит. Нет, Многие да, духовные я думаю, наставники. что там скорее важен общий концепт. Дело в том, что в любом случае людей заставляют идти на войну. In any case, Они people, повторяют people преданных. devotees are forced to go to war. Yes. И если они не идут на войну, их в тюрьму сажают. If they don't go to war, they will be put in the prison. Yeah. Они вынуждены. So they are forced to И go. поэтому духовные наставники говорят, And their повторяйте Харе Кришна с spiritual безусловной master любовью, said, дарите любовь you just chant Hare без Krishna привязанности, with unconditional без love условий. and give your love without any Потому что condition. если с гневом это делать, Because if you will следующее shoot рождение, somebody with in следующее рождение будет на противоположной your стороне. next birth will be on the opposite side. Совсем другой каленкор. Поэтому без гнева, с любовью. So just С Харе shoot Кришной. not with anger, but with Hare Krishna and with love. You're lucky you don't have to shoot anybody now. Вы очень удачливы, что вам не надо ни в кого стрелять. And even if there is a war, you're too old. И даже если есть война, вы уже слишком взрослые, чтобы туда попасть. And it will cost too much money to train you to shoot at И them. слишком много денег это будет стоить научить вас стрелять. And your eyesight is rubbish anyway. Your eyesight. Your eyesight, your strength, everything. You're И too slow. зрение у вас уже плохое, и силы нет такой. Нет, зрение хорошее. They're not going to train you as a Упражнения soldier now. делают.
Но, в общем, не буду они вас тренировать, в солдата превращать. So you're okay now. Поэтому у вас все в порядке. So Krishna has saved you from doing like that. Кришна спас вас из этой ситуации. Вот такой ситуации. Yeah, you've been saved from doing that. Да, вас спасли от такой участи. So some military people, my disciples, Некоторые военные, вот у меня есть ученики, they're asking me, should we quit the military? они меня спрашивали, нам нужно, может быть, уйти из армии? And I asked them, do you know any other job? И я спросила, а вы любую, какую-то другую работу умеете делать? They said in a few years' time they will retire Они сказали, что from the через military. несколько лет они уже на пенсию выйдут с армии. And they will get a job flying И они commercial. смогут пойти летать на коммерческих рейсах. They'll be flying commercial aeroplane Они будут летать на коммерческих and making a самолетах. lot more money. И будут зарабатывать гораздо больше денег. I said, do that. Я сказала, так вот этим Just be займитесь. patient. Просто будьте терпеливы. And when you come for И retirement, когда дело подойдет к пенсии, you get a job with the commercial airline flying those planes. вы пойдете на коммерческие авиалинии. I doubt there will be any war soon. Я сомневаюсь, что будет какая-то война скоро. But they did their duty. Но они выполняли свои обязанности. They doubted that it was Они a good thing. сомневались, что это хорошая вещь. And they asked me, should they quit? И они спрашивали меня, не бросить ли им работу. And I said, no, И я сказал, нет, don't quit. не бросайте. You just carry on and do your duty. Вы просто продолжаете выполнять свои обязанности. I know it's a bad idea. Я знаю, что это плохая идея. I wouldn't want to be flying an airplane and dropping bombs on them. Я бы не хотела летать на самолете и сбрасывать бомбы. But somebody's going to do it. Но кто-то это делает. Кто-то это сделает. So I depend upon you to drop bomb on a factory and other places. И я завишу от вас, чтобы вы бросили бомбу на фабрику. And if they're going to drop bombs on the schools and А hospitals, если они скинут бомбы на школы или больницы, I tell you, don't do it. я им сказала, такого не делайте. And they agree. И они согласились. Oh no, we won't do that. Да, мы это не будем делать. And other soldiers, they agree. А другие солдаты согласились. I hope you understand. Понимаете? Somebody is got the position of a policeman. Кто-то занимается пост полицейского, Someone has got the position of a politician. кто-то работает политиком, Someone has got the position of a surgeon in the hospital. кто-то работает хирургом в больнице. There's so many jobs of great responsibility. Существует столько много работ с большой ответственностью. And we don't suggest И that мы- devotee not do those jobs. И мы не советуем, чтобы преданные не работали на этих работах. Just like someone has to be a high court magistrate. Так, кто-то должен быть судьей в суде. And they have to judge some criminals. И они должны судить преступников. And they may have to send the criminals to jail. И они могут послать преступников в тюрьму. And in the jail, there's so many people who work there. А в тюрьме есть столько людей, которые там работают. Somebody has to work in the jail. Кто-то же должен работать в тюрьме. I'm not saying you should not work in the jail. И они говорят, что вам не следует работать в тюрьме. I'm not saying you should not be a high court judge. И они говорят, что вы не должны быть судьей высшего суда. But you should chant Hare Krishna. Но вы должны воспевать Харе Кришна. There's nothing to stop that military people chant Hare Krishna. Эти люди военные ни за что не остановят, не перестанут воспевать Харе Кришна. My disciples who are military people also chant 16 rounds a day.
Мои ученики, которые военные, они читают 16 кругов в день. And they also practice И Trinadapisanichana. они также практикуют Тринадаписаничана. And they avoid the 10 offenses in chanting. И они избегают 10 оскорблений при воспевании. So I clap my hands and say, very good, very good. И я хлопаю в ладоши и говорю, очень хорошо. Your life is success. Ваша жизнь успешна. I hope you understand. Надеюсь, вы понимаете. Сейчас очень многие астрологи, нумерологи, там, тарологи, разные эзотерики предсказывают в 24 году начало Третьей мировой войны, когда конфликты возникнут Пакистан с Индией, Америка с Китаем. Ну, мы уже знаем, что Израиль и Палестина, кроме Украины и России, сражаются. Будет очень много таких очагов. Ну, вот. И все больше и больше преданных будут вовлечены в эти конфликты. Ну, вот. И вот эти наставления, которые сейчас Махарадж дает, очень, очень актуальны. И избежать свою дхарму, свой общественный долг мы не можем, да? Так, то есть это вопрос. Вопрос, как всем преданным во всех ситуациях, вот, держа свою дхарму, концентрируясь на святом имени, вот, с безусловной любовью выполнять свой долг, да, без привязанности. Ты когда идешь на войну, тебя послали. Весь мир будет охвачен всем этим. Всем преданным дать наставление на все вот такие случаи. So nowadays a lot of astrologists they said that this year 2024 there is a big probability that there will be a third world war. That there will be a lot of conflicts, India and Pakistan, China and America, etc. And so many devotees will be involved. They will have to go to war and they will have to fulfill their dharma. So this, what you are speaking now, it's very important because it's very practical. How do these persons have to continue to fulfill their dharma and do it with love and chant Hare Krishna? Yeah, that's how I began, was that to Да. understand Так, я с этого начал, чтобы понять, that by doing pious activity что занимаясь does not counteract благочестивой, sinful то activity. благочестивая деятельность не является противодействием греховной деятельности. One has got to do sacrifice for Krishna. Человек должен приносить все в жертву Кришне. And Krishna's teaching this in Bhagavad И Gita. Кришна этому учит в Бхагавад-гите. That one has to do jagya Что человек должен совершать ягью for the pleasure of Krishna. для удовлетворения Кришны. And the way to please Krishna is to chant his holy name. И путь, как удовлетворить Кришну, это воспевать его святое имя. It's got nothing to do with the kind of work that you do. И это вообще никакого отношения не имеет к тому, какой работой вы занимаетесь. Of course, I don't recommend that you be a butcher. Конечно, я не рекомендую вам быть мясником. I don't recommend that you sell drugs. И не рекомендую вам продавать наркотики. You know, I don't recommend that the women should all take up prostitution. Не советую женщинам заниматься проституцией. You see, these things we avoid grossly sinful activities. То есть мы пытаемся избегать сильной греховной деятельности. Meat eating, illicit sex, Мясоедение, gambling, незаконный and секс, intoxication. азартные игры и интоксикация. Just these 4 things, okay? То есть вот эти 4 вещи хорошо избегаем. Don't do gambling. Не занимайтесь азартными играми. You don't have to go to a casino to Не make надо your в money. казино ходить деньги зарабатывать. Don't do illicit sex. Не занимайтесь незаконным сексом. You don't have to see prostitute. Не надо ходить к проституткам. You got your wife. У вас жена есть. You know, you don't need to drink alcohol and smoke Вам marijuana. не надо пить алкоголь и курить марихуану. Our intoxication is chant Hare Krishna. Наша интоксикация заключается в том, чтобы воспевать Харе Кришна.
You see. So you don't have to do the gross sinful activity. Поэтому не надо заниматься тяжелой греховной деятельностью. Meat eating, illicit sex, Мясоедение, незаконный gambling секс, and азартные intoxication. игры и интоксикация. Don't have to do any of those. Это не надо делать. I chant Hare Krishna. Я воспеваю Харе Кришну. There may be fault in anything we do. Может быть недостатки во всем, что мы делаем. And it's said like that, И так и говорится, that whatever you do, что бы ты ни делал, there's going to be fault. всегда будут недостатки. Especially in Kali Yuga. Особенно в Кали-югу. It says in the Kali Yuga, you know, fault is everywhere. Everything is full Говорится, of что fault. в Кали-югу все полно недостатков. Therefore, chant Hare Krishna. Поэтому воспевайте Харе Кришну. Don't worry about it. Не беспокойтесь об этом. Krishna will take care. Кришна позаботится. Some of my disciples, they ask me, Некоторые мои ученики меня спрашивают. I work on the airplane Я работаю в самолете, and I have to sell cigarette and alcohol. и мне приходится продавать сигареты и алкоголь. And when serving food, sometimes we have to serve the meat. И когда мы раздаем пищу, мы иногда подаем мясо. Should we do it? Стоит нам этим заниматься? You know, the preparing plates of chicken and fish Они and beef. готовят блюда из курицы, говядины, And we have to serve it. и нам надо это все раздавать. Should we do it? Мы должны ли мы делать это? I said, yeah. И я говорю, да, Just do it. просто делайте это. It's just part of the job. Это просто часть вашей работы. I don't like to do it. Мне не нравится это делать. I would not do it myself. Я сам бы это делать не стал. But it's your job. Но это твоя работа, Therefore, you're going to do it. поэтому ты будешь это делать. I don't suggest you eat beef Я не предлагаю тебе есть говядину or drink alcohol. или пить алкоголь. I don't suggest these things. Я эти вещи не предлагаю. But that's your job. Но это твоя работа. Just like I had another devotee friend. Так у меня есть один знакомый преданный. She's a nurse, works in a hospital Она in медсестра. Mawilamba, where I used to live in И Australia. работает в госпитале в Австралии. And I asked her, in the hospital there, do they do abortion? И я ее спрашивала, они аборты делают в больнице? She said, yeah. Она сказала, да. I said, do you have to help them? Я спросила, а тебе приходится им помогать? She said, yeah. Она сказала, да. It's part of the job. Это часть работы. I said, do you do it? Я спросила, ты это делаешь? She said, yeah. Она сказала, да. She said, I don't like this part of the job, Она сказала, мне не нравится эта часть моей работы. but it's just part of the job. Но это просто часть работы. She said, should I stop? Она спросила, мне стоит прекратить это делать? I said, it's up to you. И я сказала, это тебе, твое решение. If it was me, I wouldn't do it. Если бы это было, что это касалось меня, я бы этим не стал заниматься. But if you see it's part of the job Но если ты считаешь, что это часть твоей работы, and you do it, и ты делаешь это, I don't think there's anything wrong with that. я не думаю, что в этом есть что-то плохое. And you chant Hare Krishna, И ты воспеваешь Харе Кришна, and you eat Krishna Prasadam, и ты ешь Кришна Прасад, there's nothing wrong. ничего плохого нет. Others may say, oh, this is sinful activity. Другие могут сказать, это все греховная деятельность. I say it's not. А я говорю, нет, It's just part of the job. это просто часть работы. It's touchy. It's a tricky subject, isn't it? Это такой, видите, скользкий предмет, обманчивый. But devotees like me, we'll just say it's just part of the job. Но преданные типа меня, мы говорим, это просто часть работы.
And you're just working as a nurse in the hospital. И ты просто работаешь как медсестра в госпитале. She also told me they have to feed elderly people. Также она сказала мне, что мы должны кормить пожилых людей. Sometimes the people are very elderly Иногда люди очень пожилые, and they serve them meat и им подают мясо on the plate. на тарелке. And she said she has to cut it up И она говорит, я должна это мясо into small резать pieces на маленькие кусочки and feed them и кормить их the meat. мясом. I said, wow, that's pretty That's pretty amazing. You do that? Это, пожалуй, удивительно. Ты этим занимаешься? She admitted to me, И yeah, она сказала, да, that's what I do. это то, что я делаю. I said, I wouldn't do it. И я сказала, я бы этим не стал заниматься. But that's me. Но это я. You're a nurse. Ты медсестра. That's what you do. Это то, что ты делаешь. You were trained to do like that. Тебя обучили работать медсестрой. I'm not a nurse. А я не медсестра. I'm not trained. Меня не обучали. I hope you understand. Я надеюсь, вы понимаете. She's just doing her duty as a nurse. Она просто выполняет свои обязанности как медсестра. It's an occupational duty, Это просто профессиональные обязанности. just like a soldier. Как солдат. It's his occupational duty Это to его kill them. профессиональная обязанность убивать. That's what he's doing. He's just doing his occupational Это то, duty. чем он занимается. Он просто выполняет свои профессиональные обязанности. Prabhupada was preaching to one soldier, Прабхупада проповедовал одному солдату, and the soldier asked, should I quit my job? и солдат его спрашивал, стоит ли мне уйти с работы? And Prabhupada said no. И Прабхупада сказал, нет. Prabhupada said, when you shoot your gun, chant Hare Krishna, Он сказал, когда стреляешь, воспевай Харе Кришна. and you won't miss. И тогда ты не промахнешься. That's what he said. Вот что он сказал. He said, you chant Hare Krishna when you're Сказал, shooting, and you воспевай won't Харе miss. Кришна, когда ты стреляешь, и тогда ты не промахнешься. I hope you understand. Я надеюсь, вы понимаете. Yes, Panchati. С воспеванием Харе Кришна меняется состояние. То есть мы живем в мире, в большом магазине, супермаркет. Мир — это большой магазин, где можно выбирать. Можно выбирать работу, можно выбирать какое-то действие. И когда человек, воспевая святое имя, мудреет, взрослеет, духовно взрослеет, он же может выбирать. То есть, я думаю, Прабху говорит не менять работу для начинающих, но если сознание выросло, сам человек имеет желание уйти. We are living in a world where you can choose everything you want. So when you practice Krishna consciousness, your consciousness is changing, and you don't want to do anymore some bad jobs. So I think that when you say that you can continue your job, you're just speaking only about the beginners. Because when somebody is progressing in his Krishna consciousness, he will stop all these activities. He would not like to do it anymore. Yeah, you retire. Да, на пенсию выходишь. Just like I said, they're flying the airplane. Вот как я сказала, они управляют самолетом. And they've been flying the airplanes for over 20 years. И они уже 20 лет, и они 20 лет управляют самолетом. And now they're coming for retirement. А сейчас дело подходит к пенсии. And they will be able to fly for 10 years commercial airline. И они смогут еще 10 лет летать на коммерческих рейсах. And make millions of dollars. И заработать миллионы долларов. So I said, yeah, just wait and И я сказал, да, просто ждите. then get your job of flying commercial airline. И затем получите эту работу, летать на коммерческих авиалиниях. We're practical. We have to be practical. Мы должны быть практичны. Практично в плане зарабатывания денег. То есть, если эту работу посвящать для Кришны и большую часть жертвовать, тогда есть какая-то глубокая мотивация продолжать. Вот. А если человек не хочет, то хочет сменить вообще. What do you mean practical? You speak practical in the sphere of making money. If the person makes Yeah, that's money also practical. and he give half money to Krishna, Yeah, that's practical. да, это практично зарабатывать деньги и жертвовать. Для организации You're doing an occupation. Ты
ты занимаешься не какой-то профессией. And you're going to retire. И ты выйдешь на пенсию. Not that you should just stop your occupation before you retire. Не надо бросать профессию до того, как ты вышел на пенсию. You get no retirement. Иначе у тебя пенсии не выйдет. That's crazy. Это сумасшествие. You have to be practical. Ты должна быть практичным. I hope you understand. Надеюсь, ты понимаешь. Практично в плане денег. Ну, практично в плане, ты выйдешь на пенсию, тебе надо на что-то жить. Ты кушаешь что-то хочешь. Вот практично перед тем, как выйти на пенсию, поработать и денег заработать, а потом выйти на пенсию. Вот это называется практично. Простое слово, практично. We had a man join the temple У нас был один мужчина, который присоединился к храму in Auckland, New Zealand. в Окленде, в Новой Зеландии. He was coming to the Sunday program every Sunday. И он каждое воскресенье приходил на воскрески. Loved prasadam, И он очень любил прасад, loved the kirtan. любил киртан. And he was coming and eating lots of prasadam. И он приходил и съедал много прасада. And the devotees would sit and talk with him. И преданные сидели и разговаривали с ним. And the devotees asked him, what do you do? И преданные они им задали такой вопрос: а чем ты занимаешься? And he told the devotees, I'm the local wholesale butcher. Local butcher? What did you say, sorry? I'm the local wholesale butcher. I И kill он a lot of сказал, что animals. я на самом деле местный мясник, продаю, как это сказать, не в розницу, а оптом. They're supplying meat to many butcher shops. И я поставляю мясо в большое количество магазинов мясных. So this man is involved in so much animal killing. И вот этот мужчина, он занимался таким большим количеством убийством животных. So I noticed the devotees would not sit with him anymore. И я заметила, что как только преданные об этом узнали, они больше рядом с ним не садились и не разговаривали. But he still was coming to the Sunday Но он feast. все равно приходил на воскресный пир. Then all of a sudden he stopped coming А потом altogether. однажды он перестал приходить. And the devotees never saw him. И преданные больше его не видели. So the devotees were asking, what happened? И преданные спрашивали, что же случилось. So they went to the local butcher shop И and asked, они пошли в местный магазин мясной и задали вопрос: where is this man? а где этот товарищ? They said he had an accident. Они сказали, с ним произошел несчастный случай. While cutting some meat, Когда он резал he мясо, accidentally cut his hand он случайно порезал руку. and he got blood poisoning И он получил заражение крови. and it killed him И это убило его. and he's dead. И он мертв. So I was thinking, И я подумал, that's Krishna's arrangement. это все устроил Кришна. You see, Krishna took him away. Кришна забрал его. Here, he was a butcher because that's what his mother and father did. Он был мясником, потому что это была работа его отца и матери. And from childhood, he'd always been working in И a с butcher shop. детства он всегда работал в мясном магазине. And the kind of work he did was just butchering animals. И вот вся работа, которую он мог выполнять, это просто рубить животных. That's all he knew. Это все, что он умел. So Krishna just И Кришна просто took his life away. забрал его жизнь. Вот то, что он просопел. Ну, потому что ходил на программу, просмотрел, читал, наверное. So I was thinking, I never said so, Я так никогда не сказал, but I was thinking, но я думал, this is good. это здорово, это хорошо. I hope you understand. Надеюсь, ты понимаешь. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупада тоже давал из милости возможности всем желающим участвовать в преданном служении. И мы знаем, что Кришна Баларам темпл был построен на деньги наркотической мафии.
какая-то часть денег была вложена. Шрила Прабхупада знал об этом, но он все равно дал милость, возможность им участвовать при этом служении. Srila Prabhupada, he was very merciful and he engaged all people to Krishna service, even bad people. For example, we know that Krishna Balaram temple was built half a money of drugs dealers, but he gave them this chance to... Possible, but- possible. Да, возможно. We don't know for sure, but Мы не знаем it's наверняка, possible. но вполне возможно. That Swami, what was his name? Guru Kripa and those other guys. Этот с вами, как его звали? Pretty bad. He was caught eventually and put into prison. Он мог быть арестован и помещен в тюрьму. Yeah, so, yeah. And Prabhupada, we hear that Prabhupada knew something was going on. И мы слышали, что Прабхупада знала о чем-то, что там происходит. And Prabhupada did not complain to them or anything. И Прабхупада не жаловался им на это. So Prabhupada just encouraged them to give all the money. Он просто вдохновлял их все деньги отдать. And they gave every penny. И они As отдали far as I всю know, до they пенни, gave everything. насколько я знаю. So that's okay. Так что это вполне нормально. That's okay. Does it mean that for Krishna consciousness, if you are acting for Krishna, you may commit any sin? It's not sin. Я говорю, что You это may do значит? anything. Я спрашиваю, значит, что если ты действуешь для Кришны, ты можешь совершить грех любой. Это не грех. Ты можешь сделать все. For example, you may rob somebody or to build a temple. You may murder somebody. Я говорю, например, то есть получается, ты можешь кого-то обыграть, чтобы построить храм, да, ты можешь даже кого-то убить And get the money. и забрать деньги And offer it to Krishna. и предложить их Кришне. No problem. Нет проблем. But in this world, Но в that этом will be мире crime. это будет преступлением считаться. You're a criminal. Ты преступник, And you'll be put into prison. и тебя посадят. There's a story like that. Есть такая история. That there was one lesser king. Вот. There was a man, he was a responsible government man. Вот был один человек, который имел положение в правительстве. And there was a famous temple in India, И в Индии Ram был temple. известный храм, Раме посвященный. And it had become very run down and broken. И им плохо управляли, и он был поломан. Apparently there was a bat hanging in a passing stool. Bad smell. Там был плохой запах, какали. Летучие мыши какали. So that king, he thought, I will get money and renovate this building И and царь temple. подумал, я возьму деньги и обновлю это здание. So he began renovating the building. И он начал здание реконструировать. And it was costing a lot of money. И это стоило очень много. And he began stealing money from the government. И он стал красть деньги у правительства. And it came to the attention of the emperor. И это дошло до императора. How much? Сколько денег? Millions. Миллионы. He had cheated the government out of millions and millions of rubles. Он обманывал правительство на миллионы и миллионы рублей. So he was arrested Его арестовали. and he was put into prison. И он был помещен в тюрьму. And he was going to stay there И он должен был там оставаться for the rest of his life. до конца своей жизни. So anyway, there's a story like this that И вот есть такая история, two princes came there. что туда пришли две принцессы. Very beautiful young princes. Очень красивые юные One was принцессы. riding on a black horse and one was riding on a white horse. Одна ехала на белой лошади. What kind of horse the second? One was very black А другая на черной. and one was very white. Мгм. They came there like that. Они туда так приехали. And they asked the king, И они the emperor,
what happened to that man? И они спросили царя, императора, а что случилось с этим человеком? He's put into prison. Его в тюрьму поместили. How much money does he owe from fixing the temple? И сколько же денег он занял для того, чтобы починить храм? The emperor said just so many Император millions. сказал, столько миллионов. And they paid every penny. И они заплатили все до пенни. And the emperor had to let him go. И император был вынужден его отпустить. And who were the princes? И кто был этими принцессами? Nobody knows. Никто не знает. They just came and paid Они off просто the debt. пришли и выплатили все долги. And they let him go. И его отпустили. This is a real story? Yeah. Это реальная история. А продолжение? You Он understand? жил долго и счастливо. И умер в один день с женой. So he stole the money. То есть It was all stolen. он украл деньги. Все деньги были украдены. And they put him into prison. И они его поместили в тюрьму. And he was in a dungeon. What is a dungeon? You know, no windows, И он сидел в темнице, там underground. никаких окон не было под землей. And kept him in iron chains. И был закован в кандалы. He was going to die like that. Он помереть так должен был. But he just laid there in prison and just waited to die. Ну вот он просто лежал в тюрьме и ждал своей смерти. А куда он деньги дел? Как? На храм. Потратил на храм. Храм реставрировал храм. Реставрировал храм. Да. Он взял деньги правительственные, Но- использовал для реставрации храма. Это была как дотация, да? Просто я так понял, что он сумму превысил, Нет, которая он от там, этих... там не было правительственной какой суммы, просто своровал деньги из Из казны казны. и использовал на А, реставрацию храма. он своровал и Там реставрировал. просто кто эти были девушки. Значит, спонсоров не было. Понятно. Just try to confirm some details about the story. Just Yeah, repeat it's it a what you modern said. story. Это современная история. That this man was going to be put into prison for life, Что его должны были поместить в тюрьму до конца жизни. but some princes came Но пришли какие-то принцессы and paid all the debt. и выплатили все его долги. Все. And they let him go. И они его отпустили. Полубогиня. So the story is to illustrate that Krishna will take care of you. И эта история иллюстрирует тот факт, что Кришна о вас позаботится. Don't worry. Не беспокойтесь. There's also a story about one robber Также есть история об одном грабителе. who was a great thief and stole a lot of money. Он был великим вором и воровал много денег. And he also saw a very run-down temple. И он также увидел храм, которым плохо управляли. And so he was paying out millions and millions to fix this temple. И он заплатил миллионы, чтобы этот храм привести в надлежащее состояние. And they built a new boundary wall, Они построили новую крепостную стену, and then another second boundary wall, затем вторую стену, and another third boundary wall, третью стену. and the center temple was gold. А центральный храм был They covered the roof in a золото. golden sheet. Они золотыми листами покрыли крышу. So much money. Столько денег потратили. So this thief, he was so expert in stealing money from wealthy И people. этот вор, он был настолько искусен, чтобы воровать деньги у богатых людей, He was so expert that настолько even был he искусен, stopped stealing. что даже воровать бросил. He would just approach wealthy people Он and ask просто them, подходил к богатым и спросил их. and they say, "How much money И do они you want?" говорили, сколько денег ты хочешь? And they would just give it because they know he will steal it. If И you они don't give it, просто he'll ему steal давали, it from потому us. что они знали, что если не дадим, он все равно у нас украдет. So one time, И вот однажды this robber came этот грабитель пришел and he saw one very wealthy caravan. и увидел очень богатый караван.
You know, they were carrying so many boxes of jewelry, Они несли такое very большое wealthy. количество драгоценностей, очень богатые были. and there was palanquin И там был паланкин, with the king and queen, в котором находились царь и царица. and he came there, И он пришел туда, and he demanded all of the money, и он потребовал все их деньги. and they gave it all. И они отдали все. And it is said that there was a jeweled ring on the toe И говорится, что было драгоценное кольцо на пальце of the ноги queen, у царицы. very valuable gold with Очень jewel. дорогое золотое кольцо. And he told, И он сказал, I want that. хочу это кольцо. Give that jewel. Отдай это украшение. She said, well, you see it. That's been on my toe all my life. I Она can't get that сказала, off. слушай, ну вообще это кольцо на моем пальце всю жизнь находится. Не You могу его can, отдать. if you can get it off, you can. Если ты сможешь снять его, то, пожалуйста, забирай. So he got down and he's trying to remove this. Он взял и попытался From her снять ее с ее стопы. And he couldn't get it off. И он не мог снять это кольцо. So he beat the gold ring with his teeth. Ой. И он укусил это кольцо своими зубами. And it was such pure gold, he just beat and cut the gold ring with his teeth on her toe. Put her toe in his mouth and bit the ring off her toe. И он взял палец себе в рот и укусил кольцо. And he was in ecstasy. И он был в экстазе. Because, you see, this was the goddess of fortune. Потому что это была богиня процветания. And he is putting her foot in his mouth. И он поместил ее стопу себе в рот. So he gave everything for the service of Он Krishna. отдавал все на служение Кришне. And he's very famous. И он очень известен. His glorious son in South India. He's a very famous devotee who's a robber. И он очень известный преданный из Южной Индии, который был грабителем. And how he would steal everything И как он все воровал and give to Krishna. и отдавал Кришне. So yeah, you can steal Поэтому, everything да, ты можешь все украсть and offer it to Krishna. и все предложить Кришне. That's okay. Это нормально. Не умею. No, you can do that. No, he said, I don't know how to do it. We will teach you. If you have the opportunity, Если у вас есть возможность, you give everything to Krishna. вы все отдадите Кришне. You can steal anything Вы можете все украсть and give it to Krishna. и все отдать Кришне. One time, Однажды I was offered such an opportunity. мне была предложена такая возможность. Gour Говинда Swami was always complaining to me Гоур Говинда Свами всегда жаловался мне, that Prabhupada had given him this final project что Прабхупада дал ему свой последний проект, of Bhubaneswar temple, храм в Бхуванешваре. and told him, И он сказал ему, just get the money and complete this temple. просто найди деньги и закончи этот храм. So Gour Говинda Swami was always telling me И Гоур Говинда Свами все время мне говорил, that he had been there for 35 years что он был там 35 лет, and still the temple was not complete. и по-прежнему храм не был закончен. So I said, can I get the money? И я сказала, а можно ли я достану деньги? He said, what? Он сказал, что? I said, give me permission И я сказал, дай мне разрешение, to kill anybody I like, что я могу убить кого им надо будет. and I will get the money. И так я достану деньги. Just give me permission. Просто дай мне это разрешение. He said, what? You will get the money? Он сказал, что ты сможешь раздобыть деньги? He said, you can do that? Ты что, можешь это сделать? I said, yeah, just give me permission Я сказал, да, просто дай мне разрешение. that I can kill anybody I like. Что я могу убить любого, кого захочу. He said, okay, Он сказал, хорошо, just get the money. просто деньги раздобудь. I said, okay, I'll do it. Я сказала, хорошо, я это сделаю. And within 1 year, I got all the money. И за год я получил все деньги для храма.
And the temple was completed. И храм был построен. А кого? And I never killed anybody. И я никогда никого не убила. Ура! Признания публичного не получилось. But I was prepared to. Но вообще я был готов, естественно. If I didn't get the money. Если бы я не смог деньги добыть, то по-другому. But I didn't have to. Но мне не пришлось это делать. Мораль какая? What is the main purpose of this story? Nina asks. Oh, that you can do anything for Krishna. Идея в том, что для Кришны ты можешь сделать все, любую работу. And I was prepared to do anything. И я был готов все сделать. Because Prabhupada said he Потому wanted что the Прабхупада temple сказал, completed. что он бы хотел, чтобы этот храм был закончен. And Gour Говинда И Swami Гоур Говинда Свами was complaining to me жаловался мне, that he had been there for so many years, что он много лет там провел, but the temple was а not completed по-прежнему храм был не закончен. because of so much money. Потому что это стоило очень больших денег. So I said, okay, give Я me the сказал, responsibility, хорошо, отдай ответственность мне, but just give me но permission да просто разреши мне, that I can do anything что I я like. могу делать все, что понадобится, I can even kill что people я даже могу убивать, and get the money. чтобы раздобыть деньги. I can murder them and get the money. Я могу убить и раздобыть деньги. And Gour Говинda Swami said, you И get Гоур the money. Говинда с вами сказал, ты деньги раздобудешь? You know how to do that? Вот, you don't do that. Get the money. Ты не обязан деньги раздобывать. I said, yes. Я сказал, да. He said, okay, И он сказал, хорошо, you have my blessing. у тебя есть мое благословение. You can murder anybody you like. Можешь убить кого хочешь. Just get the money Просто and деньги finish the temple. найди и закончи храм. And I told you, I didn't have to murder anybody. И я сказал, мне никого не пришлось убивать. I didn't have to break any laws really bad. Мне реально мне не пришлось сильно нарушать законы. I got all the money in a year anyway. И я за год все деньги заработал. The Krishna's arrangement. Это Кришна все так устроил. Point is that if you're ready to Идея в том, do anything что если ты готов сделать все, что угодно, to serve Krishna, чтобы служить Кришне, to fulfill Krishna's desire, чтобы выполнить желание Кришны, then it's okay. это тогда You can do нормально. anything. Ты можешь сделать все, что угодно ради этого. So Prabhupada was wanting this beautiful temple. И Прабхупада хотел In этот Vrindavan. красивый, Прабхупада хотел красивый храм It's в going to cost a Вриндаване. lot of money. И это обошлось в большое количество денег. So he authorized his disciples, you just do anything. И он разрешил своим ученикам, делайте все, что And хотите. they did. И они сделали. And they got the money. И они нашли деньги. No problem. Нет проблем. But then don't continue to do that activity Но не продолжайте заниматься этой деятельностью. and take the money for sense gratification. И не берите деньги на своих чувственных You'll наслаждениях. get some reaction for that. Вы за это получите реакцию. So I learned from the mistakes of others. Поэтому я научился на ошибку других. I got the money for the temple, Я получил деньги на храм, but I didn't continue to do that activity. но я перестал заниматься этой As деятельностью. soon as we got the money, Как только деньги были заработаны, I quit. я все бросил. And I told the devotees who were, I involved about 10 other devotees И in it. я вовлек в это дело 10 других преданных. To get that amount of money, I needed a lot of assistance. Чтобы заработать такое количество денег, мне нужно было So they много were making a помощников. lot of money. И We're вот- talking tens of thousands of dollars. Мы заработали много денег, речь идет о десятках тысячах долларов. So I told them, don't do this for И я им anything сказал, now. все, Let's just stop. останавливайтесь, больше не занимайтесь этим. But because they were making so much money, Но поскольку они делали столько денег, зарабатывали, they didn't stop. они не смогли остановиться. They didn't stop. Что это за бизнес? Они не остановились. Ты хочешь заняться? Я Храм хочу хочешь построить? узнать хочу просто. Nina asks, what was this business? Oh, you want to know?
Ты хочешь знать, how to make that money? как столько денег заработать? I'm not telling you. Не скажу тебе. I'm not going to tell you. Не скажу тебе. Слушай, снимают на камеру. Без камеры скажете? Will you say without camera? Huh? She asks, would you say without camera? No, Нет, I'm not telling you. не скажу тебе. I'm not Но telling есть you. 4 вида деятельности, на которых можно заработать. Не скажу. We didn't do anything really bad, you Мы know. ничего такого прям плохого не сделали. We just did illegal business. Просто не совсем законный бизнес был. I was ready to do something really bad, Я вообще готова была сделать что-то даже совсем плохое. but I didn't have to. Но мне не пришлось. Можно вопрос? Оживилась, тема пошла интересная. Все жарче и жарче. Да. Не, ну самое тонкое воздействие это как это энергетическое воздействие или как вот духовное воздействие, потому что даже не на материю можно потерять, ну если правильно это материя это ну как бы сегодня, а вот энергетическое воздействие на сегодняшний момент самое мощное, ну если я правильно понимаю, тонкое. Это к чему вопрос? Вопрос какой? Ну вот может А быть вы когда этот уровень нет или? As soon as we stop. Ой, слушай, какая слышимость здесь. The neighbors are not happy. Yeah, they're talking very loudly. А оттуда? Да, похоже. Послушай, Прям каждое слово слышно. Надо изоляцию здесь сделать. Sometimes when we've had kids, Ладно, переводи, это И слишком раньше мы когда киртан делали, они нам стучали все. Ладно, Ананди, не переводи мои вопросы. Окей, let's stop, let's finish. let's have some prasada. Yes. Okay. Let's start. Jai. Mahapasadi Govindi Nama Brahma Vaishnavi Swampa Punyavatam Rajan Vishvaso Nama Jayati Shalirar Vidyajal Vidyantaikal Jive Vidiksha Sagade Tamaji Vayati Lobamar Shudmati Takta Gadina Sansare Krishna Bala Jayamai Kari Bala Jiva Jai Swapashad Nadalavai Se Namrita Pao Radha Krishna Gunaga Pranadako Chaitanya Nitai Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Mahapasada Ki Srila Prabhupada Ki Srila Gurudev Ki Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Его милость Джагадатма Прабху ки Анандини, хей, Джай. Jai. За перевод, спасибо.